Good afternoon, my dear students. Welcome to the Winner Catalyst batch. So, today we start the chemistry subject. Under that first chapter, we are going to start that chemical reaction and its equation. Chemical reaction and its equation. Now, see here. Chemical reaction and its equation. The chapter name is Chemical Reaction and its Equation. This entire chapter, the chapter name is Chemical Reaction and its Equation. The entire chapter we divided in three parts. Moore Muru. First one is chemical, second one is reaction, third one is equation. Whenever you study the chapter, take any subjects, science, maths, social, English, any subject, always first you have to understand the title of the chapter, the concept of the chapter, the whole thing of the chapter, meaning of the content is everything is hidden in this title. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಕೀಪ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and its equation. I will divide this entire heading chapter in different words. First one, I will write the chemical. One word enri chemical. What is the meaning of the chemical? Question nimtele vichar sir, chemical andre harmful irutte. Sulfuric acid. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟು, ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲೇ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ NaCl, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಇದೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲೇ, H2SO4 ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲೇ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾನಿಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಎವ್ರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ application, how do you use it. Example, it means we can take any kind of example. It may be an H2SO4, it may be an NaCl, sodium chloride, it may water also, H2O, it may be a sodium hydroxide also, etc. There are a lot of compounds. Means a chemical means what? It is a one compound. The compound maybe have the nature of the harmful nature also and useful nature also. Means we have to study such a compound. Andre a chemical reaction and its equation. Andre such compounds we have to select it and we have to make a reactions. Now I think you have got the clear what is chemical means. It is a just one compound. Now second words we will go it. Second words ನೋಡೋಣ. Second words, what is that? Reactions. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೈತೆ ನಮ್ದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಹೌದು, ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
What is reactions? In any reactions, you have to remember certain concept. What is that? First one is reactant. First one is reactant. Second one is product. Third one is byproduct. Means in any reactions, three terms we have to understand: reactant, product, and byproduct. Means consider, for example, I will take hydrogen, then I will take oxygen, it will form water molecule in certain conditions. Actual hydrogen oxygen ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, means the hydrogen gas has released by the, when sodium you put in the water, the hydrogen gas will come in contact with where it will explode that anta. So ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕಂಪೌಂಡ್, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋ ಸಿ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, H2O ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್. ಏನಂತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? reactant. What is reactant? A substance which is taking part in the reaction. A substance which is taking part in the reaction is called reactant. After some time, after some fraction of minute, after some time, fraction of second, the reaction will start. After completion of the reaction, new substance, new properties, new chemical properties, new physical properties, it will arise a new substance. That substance we call it as a product. We call it as a product. After completion of the reaction, new substance with new physical and chemical properties are arises. Such kind of new substance we call it as a compound. Side by side, not for all reactions. In some reactions, you will get any one extra product, X. It may get, it may not be get. Byproduct ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್? After completion of the new reaction, new substance will form. That new substance we call it as a product. Side by side, another new substance will form. That is we call byproduct. ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ? byproduct ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Byproduct may be useful or may not be useful, but it depends on your application. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಟೀ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಕಸ್ ಒಂದಿಸೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಟೀ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಚಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿದಾಗ ಮೇಲೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾ. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಸಿದಾರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶುಗರ್, ವಾಟರ್, ಟೀ ಪೌಡರ್, 3 reactants. Means all reactants have to be placed at the left hand side, LHS. ಎಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ
ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, I will explain all details those things in next concept when we go for the balancing of the chemical equations. So ಈ ಸೈಡ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ product and definitely it's side by another byproduct. So this is we can understand the exact meaning of the chemical reaction and its equation. See, chemical ನೋಡಿದೀವಿ, reaction ನೋಡಿದೀವಿ, equation. And the equation means what? The representation of any reactions in the form of words form or symbolic form. That representation of the reaction we call it as an equation. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? Equation. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿರೋದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, any elements, different kind of compounds like sulfuric acid, water, what you can take many examples in the chemistry. Water ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಐರನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕುದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಚಿಕನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಿಚಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಇದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? Reactions, what are the uses of reactions? What are the effects of reactions? How these reactions will help in our daily life? So such kind of in detail we are going to continue the next part. Now just see here. Ignore about them. See here. Chemical reaction and its equation. What is that? A chemical change is always accompanied by a chemical ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a reaction? See, a reaction depicts a change or transformation in which a substance decomposes, combines with other substances or interchanges constitutes with a other substance. Take a magnesium example. Magnesium todi, heat it, it will catch the, it react with oxygen, it form magnesium oxide. So magnesia, a reaction depicts a change or transformation in which a substance decomposes, combines with other substances or interchanges constituents with other substance. So magnesium ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವುಕೂರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇದರ ನೇಚರ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ the before doing the reaction, physical properties of the magnesium was different, oxygen was different, and the physical property, chemical properties of magnesium oxide is also different. So ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಏನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. Variety of changes takes place around us all the time. On the basis of the following transformation, one can determine whether a chemical reaction has taken place or not. ಇನ್ನೇನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಡೆದಿದೆಯೋ ಮುಗಿದಿದೆಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮು ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸಾಲಿಡ್. ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು, ತಿರ್ಗಾ ಸಾಲಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸುಡುವಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. Okay, focus. Chemical reaction is nothing but the phenomenon which brings a permanent change in substances, whereas chemical equation is symbolic representation of chemical reactions. Andre yavade one any reactions, either it is happening between in reactant, finally you will get the product, byproduct you will get it. So it is a symbolic representation of chemical ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನ ತೋರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, one small we go on explain. Magnesium oxygen, it give rise to magnesium oxide. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ symbolic representation of chemical reaction. So magnesium is one symbol, oxygen is symbol, magnesium oxide is also symbol. So this is we call a symbolic representation of chemical equation. ಇದನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನು ಸಿಂಪಲಿ how to write a magnesium, this is we have write oxygen, magnesium plus oxygen give rise to ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ symbolic equation, below one we have written in the word equation. Same simple. This Mg andre symbol, magnesium word form alli baritini, oxygen symbol O nanu words form alli oxygen baritini, MgO magnesium oxide symbol form. So remaining nanu words alli heng baritini, magnesium oxides anna baritini. So this is the one introduction of the title and the chemical reactions. So this is a one demo classes for you people, as looking of our demo classes, our catalyst winner catalyst SSLC batch. So after looking out, you just join to our
ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಂಬ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಟೈಪ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ online classes. For newcomers, it's $399. For old, our past students, ex-students, for them just it's only $99. Thank you. We'll meet once again in the regular continuity of Catalyst winner classes. Thank you.